Welcome to quantum mechanics 43rd lecture. Today's topic is momentum representation of wave function. BSc semester 5 physics main students. 43rd lecture, quantum mechanics, momentum representation of wave function. Momentum represented wave function. We know the coordinate representation of wave function is psi is equal to psi rt or psi xt. നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സൈ എക്സ് ടി എന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സൈ ആർ ടി എന്നാണ്. ആറ് പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. ടി ടൈം എപ്പോഴും വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ സൈ എക്സ് ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ദി കോഓർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. That is, I is a function of coordinate and time t. In the above case, the probability density is written as P is equal. Probability density is written as P is equal to psi star psi, that you know, or psi rt star into psi rt. If you need not write the suffix. If suffixes are not written, probability density is psi star psi. Here, since we are discussing momentum representation and coordinate representation, we have to distinguish the functions. That is why here in coordinate representation, wave function is written as psi rt. And we can see what is momentum representation. So this P psi star psi can be also written as P is equal to modulus psi rt the square. In momentum representation of wave function, the wave function is represented as, ഇപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്, നമുക്കറിയാവുന്നത്, നമ്മൾ അത് വെച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇത്രേ. ഇനി എന്താണ് മൊമെൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ? ഇൻ മൊമെൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വി ടേക്ക് അനദർ സിമ്പിൾ ഫോർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ ആയത് ഇത്ര നാൾ, അത് കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ആറും ടിയും ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ടി ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ ഇസഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ, എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് ഇസഡ് കെ ആണ്. അപ്പോൾ സൈ ഇസിക്കിൾ സൈ ആറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ടി എന്നർത്ഥം. ഇൻ മൊമെൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ഫൈ, ദാറ്റ് യു റിമെമ്പർ. ഇൻ മൊമെൻ്റം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ഫൈ. ഫൈ ഇസിക്കിൾ ഫൈ പി ടി. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് R and T, we write P and T. That is, momentum is coming. P is a momentum. T is common in both the functions, both the representations. Where P is the momentum, the probability density in this momentum representation is P is equal to phi star phi. Psi star psi, here we write as phi star phi. That is, phi is equal to phi pt, the modulus square. എങ്ങനെ നമ്മൾ psi സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി, അതുപോലെ ഇവിടെ മൊമെൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ ഫൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും. വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യം. സൈ മാറ്റി നമ്മൾ ഫൈ എന്നാക്കി മാറ്റുക. സൈയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ആർ ടി യു ആണെങ്കിൽ ഫൈയുടെ മൊമെൻ്റം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് പി ടി യു ആണ്. ഇനി ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ മൊമെൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഓപ്പറേറ്റർ പറയുന്നത് നോക്കുക. Operator in momentum representation wave function. The space coordinate or simply coordinate representation of wave function psi is equal to psi rt, or in one dimension it is psi xt. We know in the system the operator for R is R or X is X, operator for X is X. So operator for R is R itself. Operator for P is I H cut del minus I H cut del. Numerically it is I H cut del. The reason is written in the margin. P operator is equal to minus I H cut dou by dou X in one dimension is equal to minus I H cut dou by dou R in three dimension.
In three dimension, we write del instead of dou by dou r is equal to minus I h hat del. So numerically it is plus I h hat. So we know in the system the operator for r is, we know in the coordinate system of wave function the operator for r is r itself and operator for p is I h del numerically. In momentum representation of wave function, that is for phi pt, the operator for p is p itself, but the operator for r is I h hat del p. Del p, you put a new operator like that. What is del p? Del p is written here. Del p is I dou by dou px plus j dou by dou py plus k dou by dou pz. അപ്പോൾ ഈ കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ സൈ ആർ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആറിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ആർ തന്നെയാണ്, പിയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ മൈനസ് ഐ എച്ച് കിട്ടും ഡെല്ലാണ്. മൊമെൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഫൈ പി ടി എന്ന് പറയും. ഇവിടെ പിയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ പി തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ആറിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ഐ എച്ച് കെട്ട് ഡെൽ പി ആവും. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ഐ എച്ച് ഡെൽ പി, മറ്റേതിന് ഫോം തന്നെ തിരിഞ്ഞു വരും. ഡെൽ പി ഇത് del p is written as I dou by dou px plus j dou by dou py plus k dou by dou pz. So the question is, what is meant by momentum representation of wave function? Give the respective operators for p and r in this representation. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ, അതിന് ഉത്തരമാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു ടൈപ്പ് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കെ സ്പേസ് ആൻഡ് പി സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെ സ്പേസ്, എന്താണ് പി സ്പേസ്? ഇത് കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് psi is equal to psi rt. Here operator for r is r and operator for p is minus I h hat del. Or I h hat del numerically. In momentum p is given by, we write the momentum equation. P is equal to h by lambda, that we write as p is equal to 2 pi by lambda into h by 2 pi. You look here, 2 pi and 2 pi will cancel. P is h by lambda is the de Broglie's equation. And we modify it as 2 pi by lambda into h by 2 pi. 2 pi cancel, we get h by lambda. And h by 2 pi is h cut. And 2 pi by lambda we write as h. Therefore, p is 2 pi by lambda into h cut. And now we consider 2 pi by lambda is k. You can write a small k. 2 pi by lambda is k. K is called wave vector. So, if there is a question like what is wave vector? It is k equal to 2 pi by lambda. So, we can write the above equation for p as p is equal to k h cut. So, momentum can be represented as p is h by lambda, or we can write as p is equal to k h cut. Now, the corresponding momentum space is called k space. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ മൊമെൻ്റത്തെ ഏതെങ്കിലും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്കഷനിൽ സ്പേസിൽ മൊമെൻ്റത്തെ കെ എച്ച് ഘട്ടം എഴുതിയാൽ അത്തരം സ്പേസിനെ, അത്തരം വെക്ടർ സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെ സ്പേസ്. ഇഫ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എച്ച് കട്ട് somewhere in linear vector space, the corresponding momentum space is called k space. Now there is p space. In momentum representation of wave function, phi is equal to phi pt, operator for p is p and operator for r is I h del p. Now the corresponding coordinate space is equal to p space. മൊമെൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ പിയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ പി തന്നെയാണ്, ആറിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ഐ എച്ച് ഡെൽ പി എന്ന് പറയും. അപ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന വെക്ടർ സ്പേസിൽ
വെക്ടർ സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി സ്പേസ്. ഒരു ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിൽ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പിയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ പി തന്നെയാണ്, ആറിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ഐ എച്ച് കട്ട് ഡെൽ പി വരും. അത്തരം സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസ്. കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസ് ഓർ കറസ്പോണ്ടിങ് കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് പി സ്പേസ്. വെക്ടർ സ്പേസിൽ പിയുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ പി ടി എന്ന് പറയുന്ന മൊമെൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ പി ആണ് ഓപ്പറേറ്റർ, പിയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ പി തന്നെയാണ്, ആറിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ഐ എച്ച് ഡെൽ പി ആകും. അത്തരം വെക്ടർ സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി സ്പേസ്. പി സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയും. In coordinate representation, momentum space is equal to k space. And അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. In coordinate representation, momentum space is equal to k space. And in momentum representation, coordinate space is equal to p space. Now, നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ തന്നാൽ അതിന് മൊമെൻ്റം റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ ഫൈ ആക്കി മാറ്റാം. അതുപോലെ മൊമെൻ്റം റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ തന്നാൽ അത് നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലെ സൈ ആക്കി മാറ്റാം. അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ റിലേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്യൂറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഫ്യൂറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈയെ ഫൈ ആക്കാനും സൈ ആർ ടിയെ ഫൈ പി ടി ആക്കാനും അതുപോലെ ഫൈ പി ടിയെ സൈ ആർ ടി ആക്കാനും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടും. ഫൈയെ സൈ ആക്കാനും സൈയെ ഫൈ ആക്കാനും ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്യൂറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഫ്യൂറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ദ മൊമെൻ്റം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ഫൈ പി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ കെ ടി. ഫൈ പി ടി ഫൈ കെ ടി കാരണം where p is equal to k h cut and wave vector k is equal to 2 pi by lambda. Phi pt we can write as phi kt. Fourier transformation is used to convert the coordinate representation of wave function into corresponding momentum representation and vice versa. The Fourier transformation വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റം കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ മൊമെൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാക്കാം, മറിച്ചു വാക്കാം, വൈസ് വേഴ്സ. ഇത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈസ് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. നോക്കി കെയർഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കണം. സൈ എക്സ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/√2πh കട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ -∞ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി 5kt e raised to ikx dx. ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് 5kt തന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ 5kt വെച്ചുകൊണ്ട് സൈ എക്സ് ടി കാണുന്ന റിലേഷൻ ഒന്നാമത്. ഇനി തിരിച്ച് സൈ എക്സ് ടി തന്നാൽ ആൻഡ് ഫൈ കെ ടി ഈസ് ഈക്വൽ 1/2πh കട്ട് ഇൻ്റർവൽ -∞ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി സൈ എക്സ് ടി ഇ റൈസ് ടു -ikx dx. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് തരുന്നത് ഫൈ തന്നാൽ സൈ കാണുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് സൈ തന്നാൽ ഫൈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ ഇപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷനെ മൊമെൻറ്റം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കാം, അതുപോലെ മൊമെൻറ്റം വേവ് ഫംഗ്ഷനെ കോർഡിനേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കാം. അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ ഫ്യൂറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും. FOURIER ഫ്യൂറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും. അതാണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ. അത് പഠിക്കണം, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. വാട്ട് ആർ ഫ്യൂറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ്? The question is written here. Write down in the Fourier transformation to convert the wave function from one representation to another. One is coordinate representation. Other is moment representation. In both way we can convert. Our next topic is probability density in moment representation. Probability density in moment representation. And that we take in the next class. Thank you very much.